what we have discussed last lecture, we have discussed different gray level transform, right? So again, I will just revise it in brief. So we have studied the different gray level transforms such as power law transform, then logarithmic transform, inverse law transform, identity transform, image negative, right? So then threshold function, that is also one of the gray level transform that we have used. Then piecewise linear transform we have studied. In that piecewise linear, we have studied again three different transform: contrast stretching, then bit plane slicing, and gray level slicing, right? So these are the all different techniques, right, that you can use to enhance your image. बरोबर आहे. तुम्हाला जेव्हा तुमची इमेज एनहान्स करायची असते, so depending upon your application and your interest, you can use any of this transform and you can modify your image to the next level. Okay, so this is about the gray level transform. Then we have studied the spatial domain methods also, for example point processing, then mask processing, and we have even studied the difference between what do you mean by that point processing and what do you mean by mask processing. Now today again we were going to discuss what we can say one famous enhancement technique that is used in the image processing, and that is known as histogram processing, right? So you might have heard this word many times, right? So actually what it means, so that part now we are going to discuss in today's lecture. Okay, so before going to that, this is the part of brightness enhancement, right? So this is again what you can say, this is the just technique to improve the brightness of the image. How to improve that? In that brightness enhancement, you have to shift the intensity values to the high level values, right? And so the darker and lighter pixels both get their value shifted by some constant value, right? So means what, overall this brightness enhancement is much similar to the contrast stretching. Okay, so you can consider this brightness enhancement and contrast stretching is one and the same thing. Okay, because there is no such a, what we can say, major difference between this brightness enhancement and contrast stretching. This is one and the same thing. In brightness enhancement also, what we are doing, we are increasing the overall intensity of the image to the higher level values, right? So actually we are increasing that dynamic range. So overall intensity will get shifted to the new values, and so the obviously brightness or what you can say contrast of the image will get enhanced. So this is about the brightness enhancement. Okay, now our main interest is histogram processing, right? So this is what we can say a very famous technique, very famous technique. Even you can say this histogram processing is used to identify a major you can find this application in a very wide range of image processing application. Histogram processing, it has very wide range of application. Everywhere you find this histogram processing, image histogram processing, right? For example, if you want to simply if you have very poor contrast image, for example, if you have very poor contrast image, right? So histogram processing is one of the most effective techniques, so that it will enhance the contrast of overall image. It will enhance the contrast of overall image. For example, you can able to see on my screen. So this is the very poor contrast image, right? And this is the histogram processed image. Again, this is also what you can say poor contrast image, and this is what the histogram processed image, right? So first one is a histogram equalized image, and this is the just histogram processed image. That means you have shift their histogram away from the x-axis, that means towards the white level. So this is the example of this histogram processing. Now we are going to discuss what do you mean by histogram of the image.
बरोबर आहे. पहिले इमेजचा हिस्टोग्राम म्हणजे काय, तर त्याची सिंपल डेफिनेशन अशी आहे. द हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ showing the number of pixels in an image at each different intensity values found in that image. Again, I will repeat. Histogram is a graph showing the number of pixels in an image at each different intensity values found in that image. म्हणजे हिस्टोग्रामच्या एक्स ऍक्सिसला इंटेन्सिटी असते, ग्रे लेवल, आणि वाय ऍक्सिसला नंबर ऑफ पिक्सेल्स असतात. राईट. एक्स ऍक्सिसला काय असतं, इंटेन्सिटी फंक्शन. वाय ऍक्सिसला काय असतात, नंबर ऑफ पिक्सेल. आणि त्याचा ग्राफ, त्या इमेजचा इंटेन्सिटी व्हर्सेस नंबर ऑफ पिक्सेल्स असा ग्राफ म्हणजे हिस्टोग्राम. बरोबर आहे. म्हणजे त्या ग्राफवरनं तुम्हाला काय कळतं, त्या इमेजमध्ये किती इंटेन्सिटी आहे आणि कुठल्या इंटेन्सिटीला किती पिक्सेल्स आहेत. बरोबर आहे. किंवा कुठल्या पिक्सेलची काय इंटेन्सिटी आहे आणि ओव्हरऑल त्या इमेजमध्ये किती इंटेन्सिटी लेवल आहेत हे तुम्हाला कळतं. आणि त्या प्रत्येक इंटेन्सिटी लेवलला वाय ऍक्सिसवर काय आहे, नंबर ऑफ पिक्सेल्स. तर त्या प्रत्येक इंटेन्सिटी लेवलला किती पिक्सेल्स आहेत, म्हणजे त्या इंटेन्सिटी लेवलचे किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स त्या इमेजमध्ये आहेत हे सांगणारा ग्राफ म्हणजे हिस्टोग्राम ऑफ द इमेज. समजलंय. हिस्टोग्राम म्हणजे काय, इट इज अ ग्राफ showing the number of pixels, that means on y axis you have number of pixels, right, in an image at each different intensity values found in that image. म्हणजे प्रत्येक इंटेन्सिटी व्हॅल्यूला त्या इमेज मध्ये किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत, त्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूचे किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स त्या इमेज मध्ये आहेत हा सांगणारा ग्राफ म्हणजे त्या इमेजचा हिस्टोग्राम. बरोबर आहे. त्यामुळे वाय ऍक्सिस वर काय असतंय, नंबर ऑफ पिक्सेल्स. एक्स ऍक्सिस वर काय असतं, इंटेन्सिटी. सो इट्स अ ग्राफ ऑफ द इंटेन्सिटी व्हर्सेस नंबर ऑफ पिक्सेल्स. सो इमेज हिस्टोग्राम will give the information about the number of pixels at each intensity value. Number of pixels at each intensity value. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही इमेजचा हिस्टोग्राम घेतला की असा तुम्हाला ग्राफ मिळतो. राईट. हा ग्राफ काय सांगतोय, एक्स ऍक्सिसला काय आहे, इंटेन्सिटी, म्हणजे ह्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूज आहेत. बरोबर आहे. आणि वाय ऍक्सिसला काय आहे, नंबर ऑफ पिक्सेल्स. त्यामुळे ह्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूचे किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत हा ही लाईन काय सांगते, ऑन एक्स ऍक्सिस इट इज शोईंग द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू. ही इंटेन्सिटी त्याची काय आहे आणि त्या इंटेन्सिटीला तुम्ही जर का त्याचा वाय ऍक्सिस कोऑर्डिनेट घेतला तर तुम्हाला नंबर ऑफ पिक्सेल्सची इन्फॉर्मेशन मिळते ऍट एनी पॉइंट. फॉर एक्झाम्पल, अगेन दिस इज द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू अँड दिस इज द नंबर ऑफ पिक्सेल. अगेन दिस इज द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू, दिस इज द नंबर ऑफ पिक्सेल. त्यामुळे ह्या इंटेन्सिटीचे किती पिक्सेल आहेत, मॅक्सिमम किती पिक्सेल आहेत हा सांगणारा ग्राफ म्हणजे इमेज हिस्टोग्राम. समजलंय का सगळ्यांना. इमेज हिस्टोग्राम म्हणजे काय, इट इज अ ग्राफ showing the number of pixels in an image at each different intensity values found in that image. त्या इमेज मध्ये जेवढ्या इंटेन्सिटी आहेत त्या प्रत्येक इंटेन्सिटी व्हॅल्यूचे किती पिक्सेल्स आहेत हे हिस्टोग्राम वरनं आपल्याला कळतं. कारण त्याच्या वाय ऍक्सिसला असतात नंबर ऑफ पिक्सेल्स, एक्स ऍक्सिसला पण इंटेन्सिटी फंक्शन घेतो आणि वाय ऍक्सिसला नंबर ऑफ पिक्सेल्सचं फंक्शन असतं. बरोबर आहे. सो you can easily identify at each different intensity how many number of pixels are there for that particular intensity value. बरोबर आहे. आणि हा जो ग्राफ आपल्याला मिळतो किंवा ही जी माहिती जो ग्राफ सांगतो त्याला म्हणतात इमेज हिस्टोग्राम. कळलंय. अँड दिस इज व्हॉट यू कॅन से अ मेजर application of this histogram in anywhere you find this image histogram application, anywhere. Right. For example, suppose एखादी इमेज आहे. बरोबर आहे. त्या इमेज मध्ये तुम्हाला पर्टिक्युलर इंटेन्सिटीचे किती पिक्सेल्स आहेत हे जर का कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर सिम्पली तुम्ही त्याचा हिस्टोग्राम घ्यायचा. राईट.
त्या इमेजमध्ये एखाद्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूचे किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आर देअर इन दॅट इमेज हे जर का तुम्हाला माहित करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही काय करायचं, सिम्पली त्याचा एक हिस्टोग्राम घ्यायचा आणि तो हिस्टोग्राम अनालिसिस करायचा. त्या हिस्टोग्राम वरनं तुम्हाला कळेल की प्रत्येक इंटेन्सिटीचे किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत. बरोबर आहे. आणि इव्हन मॅटलॅब मध्ये सुद्धा डायरेक्ट कमांड आहे हिस्टोग्रामची, राईट. ती कमांड देऊन तुम्हाला ज्या इमेजचा हिस्टोग्राम घ्यायचा आहे ती इमेज फाईल तिथं तुम्ही दिलीत की ती डायरेक्ट तुम्हाला त्याचा हिस्टोग्राम प्लॉट मिळतो. मॅटलॅब मध्ये फंक्शनच आहे, मॅटलॅब मध्ये रेडीमेड हिस्टोग्राम ही कमांडच आहे, राईट. तो ती कमांड तुम्ही वापरली की डायरेक्ट तुम्हाला हिस्टोग्राम प्लॉट मिळतो. आपण आता प्रॅक्टिकली हे नाही बघू शकत आहे. इफ म्हणजे प्रॅक्टिकली जर का तुम्ही कॉलेजमध्ये असतात तर आय कॅन शो यू ऑन द हाऊ टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ एनी इमेज. आपण प्रॅक्टिकल करून बघितलं असतं की हाऊ टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ एनी इमेज, राईट. पण बेसिक हिस्टोग्राम म्हणजे काय हे कळलं का तुम्हाला? येस. की तो ग्राफ आहे, बरोबर आहे. काय कशाचा ग्राफ आहे? इज शोइंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन अन इमेज ॲट डिफरंट इंटेन्सिटी लेवल. म्हणजे इमेज मधल्या प्रत्येक इंटेन्सिटी लेवलला किती किंवा त्या प्रत्येक इंटेन्सिटी लेवलचे किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स त्या इंटेन्सिटी लेवलचे आहेत हे सांगणारा ग्राफ म्हणजे हिस्टोग्राम. क्लियर? So this particular histogram, what is equation of this histogram? So it is given by the h of rk is equal to n comma k. This equation, right? We define the image histogram as h of rk is equal to n comma k. Now what is this rk and what is this nk? So the RK is nothing but the kth gray level of the image. RK म्हणजे की जी K जो सफिक्स तुम्ही K दिलेला आहे त्या kth लेवल kth ग्रे लेवल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या इमेज मध्ये सपोज द K व्हॅल्यू इज 8, सो यू हॅव द 256 ग्रे लेवल. तर त्या 256 मधली कुठली लेवल हे ते R सफिक्स K हे दाखवतं. आर सफिक्स के काय दाखवतं की कुठली त्या 0 to 255 यामधली ती कुठली ग्रे लेवल आहे हे ते आर सफिक्स के दाखवतं. अँड व्हॉट इज एन ऑफ के? सो एन ऑफ के इज द नंबर ऑफ पिक्सेल विथ दॅट ग्रे लेवल. म्हणजे त्या 0 to 255 मधली जी ग्रे लेवल आहे त्या ग्रे लेवलला किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत ते एन ऑफ के ने दाखवतं. म्हणजे आर सफिक्स के इज द kth ग्रे लेवल and n of k is equal to number of pixel for that kth ग्रे लेवल. म्हणजे 0 to 255 एवढ्या ग्रे लेवल्स तुमच्याकडे असणार आहेत 8 बिट इमेज साठी. मग आर सफिक्स के काय दाखवतं की त्या 0 to 255 मधली कुठली ती ग्रे लेवल आहे हे आर सफिक्स के दाखवतं आणि त्या के ग्रे लेवलला किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत हे ते एन सफिक्स के दाखवतं. सो आर सफिक्स के इज द kth gray level in that image and n suffix k is the number of pixels with that gray level. That gray level म्हणजे कुठली? That kth gray level. लक्षात आले? So this is the histogram function or you can represent a histogram of any image using this function h of r suffix k. That r suffix k is nothing but the kth gray level value in that image is equal to n comma k. म्हणजे काय तर त्या ग्रे लेवलला किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत. बरोबर आहे. सो n suffix k is the number of pixels related to that gray level value. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 0 to 255 एवढी लेवल आहे तर 0 या ग्रे लेवलला किती पिक्सेल्स आहेत. बरोबर आहे. मग इथे तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करणार? r of 0 is equal to n of 0. म्हणजे n of 0 म्हणजे r of 0 is nothing but that
झिरो ह्या ग्रे लेवलला एन ऑफ झिरो एवढे नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत. म्हणजे काय त्याची व्हॅल्यू असेल, एन ऑफ झिरो कॅन बी एनिथिंग दॅट यू कॅन आयडेंटिफाय फ्रॉम दॅट ग्राफ. बरोबर आहे. 5, 10, 15, 20, 30 जे काय असणार आहे ते. राईट. सो दॅट एन ऑफ के इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिक्सेल. बरोबर आहे. आणि आर ऑफ के इज दॅट केथ ग्रे लेवल, म्हणजे त्या ग्रे लेवलला किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत. It is a simple mathematical definition of the image histogram. So it can be or it is represented by h of r comma k is equal to n comma k, right? And obviously this histogram gives the distribution of gray level within image. त्या इमेज मध्ये ग्रे लेवलचं डिस्ट्रीब्युशन कसं झालेलं आहे हे सुद्धा आपल्याला हिस्टोग्राम वरून कळतं. And second thing, it is a discrete function which is formed by the continuing the number of pixels in the image that have certain gray level. So obviously it is a discrete function that is formed by the counting the number of pixels in the image that have a certain gray level. बरोबर आहे. म्हणजे त्या ग्रे लेवलला किती नंबर ऑफ पिक्सेल्स आहेत. बरोबर आहे. हे ह्याचं डिस्क्रीट फंक्शन म्हणजे पण हिस्टोग्राम. बरोबर आहे. So this is all about the histogram. And obviously आपण हिस्टोग्राम साठी का जातो किंवा हिस्टोग्राम का यूज करतो, बिकॉज इट्स व्हेरी सिम्पल टू कॅल्क्युलेट अँड इझियर टू इम्प्लिमेंट. बरोबर आहे. मॅटलॅब मध्ये सिम्पल एक तुम्ही कमांड लिहिली की तुम्हाला हिस्टोग्राम प्लॉट मिळतो. म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला असा कुठला फार मोठा अल्गोरिदम वगैरे लिहायची गरज नाही. इट्स मॅथमॅटिकल खूप इझी आहे इम्प्लिमेंट करायला हिस्टोग्राम. सो इट इज simple to calculate and easier to implement, and therefore it is most commonly used in real time image processing. बरोबर. आणि म्हणून हे रिअल टाइम इमेज प्रोसेसिंग मध्ये खूप वाइडली यूज्ड होतो इमेज हिस्टोग्राम. राईट. अँड यू कॅन ऑलवेज रिमेंबर की इमेज हिस्टोग्राम जर का तुम्ही एखाद्या डार्क इमेजचा हिस्टोग्राम घेतला, डार्क इमेजचा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं धरा की you have taken the histogram of blackish image किंवा black image that has 95% black color. तर आता मला सांगा त्याचा हिस्टोग्राम कसा दिसेल. डार्क इमेजचा हिस्टोग्राम कसा दिसेल. वाय ऍक्सिस वर असतात नंबर ऑफ पिक्सेल, एक्स ऍक्सिस वर असतात इंटेन्सिटी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 255. नॉट कंपल्सरी 255. जेवढे नंबर ऑफ बिट्स तुम्ही यूज केलेले तेवढ्या इंटेन्सिटी लेवल येणार. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल आय हॅव युज्ड 8 bit इमेज. राईट. दॅट मीन्स 0 to 255 levels of the intensities you will get, and the image is dark image or you can say blackish image. Now how its histogram will look like? Can anyone? I will give you the hint. Whether ते सगळे जे हिस्टोग्राम म्हणजे त्याचे जे बार्स असणार आहेत, हिस्टोग्राम बार्स जे असणार आहेत म्हणजे जे ग्राफ, वेदर दे आर व्हेरी क्लोज टू एक्स ऍक्सिस येणार का वेदर दे आर व्हेरी अवे फ्रॉम द एक्स ऍक्सिस येणार हे सांगा. इन केस ऑफ डार्क इमेज अप्लाय सम लॉजिक, यू कॅन गेट द आन्सर देन. एक्झॅक्टली ओरिजिनला 0 फंक्शन असतं. 0 म्हणजे कुठली इंटेन्सिटी व्हॅल्यू असते, ब्लॅक. बरोबर आहे. आणि तशी ती अकॉर्डिंगली वाढत जाणार एक्स ऍक्सिसवर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 255. आणि वाय ऍक्सिसला असतात नंबर ऑफ पिक्सेल. बरोबर आहे. आपण इमेज कुठली घेतोय, डार्क इमेज, ब्लॅकिश इमेज घेतोय. तर त्याचा हिस्टोग्राम कसा दिसेल. सर तो हिस्टोग्राम ओरिजिन पाशी असेल ना. हां सर ओरिजिन पाशी. ओरिजिन पाशी असणार. बरं, हे कॅन्सर झालं. ओके. मी सांगतोय बरोबर आहे का चुकी. अजून नेक्स्ट. माने पाटील काय बोलणार का. सर नियर टू एक्स ऍक्सिस. ओके. एनी अदर आन्सर.
Any other answer? Okay, now I will show you how that graph actually look like. Okay, now consider this image, that dark image, and now see where this histogram located, a very near to the x-axis. Why? Because it has a low intensity values किंवा लो इंटेन्सिटीचे पिक्सेल ह्याच्यात सगळ्यात जास्त आहेत, कारण ती ब्लॅकिश इमेज आहे. बरोबर आहे? म्हणजे काय की ब्लॅक आणि त्याच्या थोड्याशा रेंज एवढ्याच ग्रे लेवल त्याच्यात आलेला आहे. अँड दॅट्स वाय ऑलवेज रिमेंबर, हिस्टोग्राम ऑफ द डार्क इमेज इज ऑलवेज resides near to the x-axis. कायम लक्षात ठेवा, हे तुमच्या लक्षात असलंच पाहिजे. नुसता हिस्टोग्राम बघून तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की ती डार्क इमेज आहे का ब्राईट इमेज आहे. आणि ह्याच्यात आता एक्झॅक्टली अपोजिट बघा. कन्सिडर द राईट मोस्ट बॉटम इमेज, दिस इमेज एकदम व्हाईट इमेज आहे, त्याचा हिस्टोग्राम बघा अवे फ्रॉम द एक्स-ॲक्सिस. का? कारण व्हाईट कलर म्हणजे हायर इंटेन्सिटीज व्हॅल्यू असणार. बरोबर आहे का नाही? मग ती जर का त्याच्यात व्हाईट कलर किंवा व्हाईट कंटेंट जर का त्याच्यात जास्त असतील तर त्याचा हिस्टोग्राम पण कुठे येणार? अवे फ्रॉम द एक्स-ॲक्सिस. सगळ्या वरचे पिक्सेलच्या व्हॅल्यूला, त्याच्या वरच्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूला त्याचे पिक्सेल्स येणार सगळे. अँड दॅट्स वाय द हिस्टोग्राम ऑफ द डार्क इमेज इज ऑलवेज नियर टू द एक्स-ॲक्सिस, अँड हिस्टोग्राम of the light image, or you can say white image, is always away from the x-axis. This is the thumb rule. You have to understand this. Dark image चा हिस्टोग्राम कुठे असतो? Near to the x-axis. Light image चा हिस्टोग्राम कुठे असतो? Away from the x-axis. बरोबर आहे? Now, what about the histogram of low contrast image? You can see here, histogram of this low contrast image is always at the middle of the graph or at the middle of the intensity value. बरोबर आहे? म्हणजे त्या हिस्टोग्राम ग्राफच्या एक्झॅक्टली मिडलला असतो. कुणाचा? हिस्टोग्राम ऑफ द लो कॉन्ट्रास्ट इमेज. म्हणजे सपोज एखादा तुम्ही हिस्टोग्राम ऑब्झर्व करताय आणि तुम्हाला कळलं की तो सगळा हिस्टोग्राम जो आहे तो मिडल ऑफ द ग्राफ कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे, तो ब्लाइंडली यू कॅन प्रेडिक्ट दॅट इज द लो कॉन्ट्रास्ट इमेज. ब्लाइंडली, त्यासाठी तुम्हाला इमेज बघायची पण गरज नाही. किंवा सपोज तुम्हाला असा हिस्टोग्राम दिसतोय, all the intensities are very near to the x-axis and all the all the intensities are very near to the x-axis. तुम्ही ब्लाइंडली म्हणू शकता की इट इज अ डार्क इमेज. ही इमेज बघायची सुद्धा तुम्हाला गरज नाही. सिमिलरली जर का तुम्हाला असा हिस्टोग्राम दिसला, ऑल द इंटेन्सिटीज आर अवे फ्रॉम द एक्स-ॲक्सिस, blindly you can predict it is a light image or it has the white color content more. Blindly तुम्हाला इमेज बघायची सुद्धा गरज नाही. सिमिलरली हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज जी असते त्याचा हिस्टोग्राम कसा असतो? हा कसा दिसतोय बघा हिस्टोग्राम? इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड. बरोबर की नाही? फ्रॉम 0 to 255 सगळीकडे आहे का नाही तो? इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला असा इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड हिस्टोग्राम दिसणार तेव्हा तुम्ही ब्लाइंडली म्हणू शकता इट इज अ हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज. जेव्हा दॅट व्हॉट वी कॅन से that gathered at the middle of the histogram graph, then you can blindly predict it is a low contrast image. If that all intensities are gathered very near to the x-axis, you can say it is a dark image histogram. And if the intensities if you are getting on the histogram are away from the x-axis, that means at all high end intensity value, then also you can blindly predict it is a light image histogram or histogram of the light colored image. बरोबर आहे? त्यामुळे हे चारही पॉइंट डोक्यात ठेवा. डार्क इमेजचा हिस्टोग्राम हा नियर टू द एक्स ॲक्सिस असतो. लाईट इमेजचा हिस्टोग्राम हा अवे फ्रॉम द एक्स ॲक्सिस असतो. लो कॉन्ट्रास्ट इमेजचा हिस्टोग्राम ऑलवेज ॲट द मिडल ऑफ द ग्राफ असतो. म्हणजे मध्यभागी सगळे इंटेन्सिटी व्हॅल्यूज त्याच्या मध्यभागी अक्युमुलेट झालेले असतात. तो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज हिस्टोग्राम. आणि जर का तो इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड झाला असेल लाईक दिस, राईट, इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे फ्रॉम 0 टू द मॅक्सिमम लेंथ, प्रत्येक ठिकाणी जर का तुम्हाला त्याच्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूज दिसत असतील म्हणजे इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड असेल, तर
that is the histogram of the high contrast image. आणि हे फिक्स असतं, हे तुम्ही स्वतःही करून बघू शकता मॅटलॅब मध्ये. कुठलीही डार्क कलर इमेज घ्या, त्याचा हिस्टोग्राम तुम्हाला ऑलवेज नियर टू द एक्स ॲक्सिसच येणार, यायलाच पाहिजे. कुठलीही तुम्ही लाईट इमेज घ्या, त्याचा हिस्टोग्राम प्लॉट करा, तो अवे फ्रॉम द एक्स ॲक्सिसच येणार, आलाच पाहिजे. तुम्ही कुठलीही लो कॉन्ट्रास्ट इमेज घ्या, त्याचा हिस्टोग्राम तुम्हाला मध्यभागी अक्युमुलेट झालेलाच दिसेल. इट हॅज टू बी. कुठलीही तुम्ही हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज घ्या, तुम्हाला त्याचा इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड हिस्टोग्रामच मिळणार. राईट. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टंट पॉइंट्स अबाउट द हिस्टोग्राम. बरोबर आहे. म्हणजे आपण काय शिकलो आज? हिस्टोग्राम म्हणजे काय ते शिकलो. बरोबर आहे. नंतर व्हॉट इज यूज ऑफ हिस्टोग्राम ते शिकलो, किंवा व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हिस्टोग्राम ते पाहिलं. देन we have studied the histogram of the different quality images. That means we have studied the histogram of the dark image. It is always near to the x-axis. We have studied the histogram of the light colored image, that is always away from the x-axis. Then we have studied the histogram of the low contrast image, that is accumulated at the exactly middle of the graph. And we have studied the image histogram of the high contrast image, and that we found as a equally डिस्ट्रीब्युटेड. त्यामुळे तुम्ही हिस्टोग्राम बघून तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की ती हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज आहे, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज आहे, डार्क इमेज आहे का लाईट इमेज आहे. इमेज सुद्धा बघायची तुम्हाला गरज नाही, त्याचा हिस्टोग्राम बघून तुम्ही यू कॅन प्रेडिक्ट विच टाइप ऑफ इमेज इट इज और विच क्वालिटी ऑफ इमेज इट इज, whether it is a dark image, light image, or it is a low contrast image, or it is a high contrast image. By simply looking to its histogram you can able to predict. समजलंय का आतापर्यंत? Yes, sir. Okay. So today we will stop here. In tomorrow's lecture we will discuss the application of this image histogram, then limitations of this image histogram, and types of the histogram processing. बरोबर आहे. हे आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. ऍप्लिकेशन, लिमिटेशन अँड देन डिफरंट टाइप्स ऑफ द हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग. पण बेसिक हिस्टोग्राम म्हणजे काय आणि डिफरंट इमेजेसचे हिस्टोग्राम कसे दिसतात हे कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. If you have any query, you can ask me right now. Otherwise, then we will end our lecture. Okay, we will stop here. We will continue in next lecture.